المغضوب عليهم ولا الضالين. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدئ. وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد واحد قادر مريد عليم بكل شيء، سميع البصير والمتكلم، له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر يطول العلم كلام استمر، وجاهد بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله، أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، وجاهد بحقه من عرض بغير نقص كخفيف المرض، اسمته كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة، والمستحيل ضد كل واجب، فاصل 50 بحكم واجب، تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق واغتنم، آدم إدريس نوح هدوما صالح وإبراهيم كل متقن، وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى واليسع كفر داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبوية عليهم الصلاة والسلام، وآلهم دامت الأيام، والملك الذي بلا أمن وهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم، تفصيل وحشي منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل، منكر نكير ورقيب وكذا عبد الملك ورضوان مهتدى، أربعة من كتب تفصيلها، توراة موسى بالهدى تنزيلها، زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا، وصحف الخليل والكريم فيها كلام حكم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، إيماننا بيوم الآخر واجب، وكل ما كان به من العجب، ختمة في ذكر الباقي الواجب، مما عدا مكلف من واجب، نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة، أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف ينتسب، وأمه أمنة الزرية أرضعته حليمة سعدية، مولده بمكة الأمينة، وفاته بطيبة المدينة، أتم قبل الوجه 40، وعمره قد جاوز 60، وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم، قاسم وعبد الله والطيب والطهير بذن ذا يلقب، أتاه إبراهيم من سرية، فأمه مرية القبطية، وغير إبراهيم من خديجة، هم 6 فهم بهم وليجة،
وأربع من الهلاس تذكر رضوان ربنا الجميع يذكر فاطمة الزهراء بعضها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها وهي وأم كلثوم زكى رضيا تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المغتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا أمته صفية ذات تذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه خمسا بعد خمسين فرت وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسة بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق الله وبالعروج الصدق فأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سادة ميسرة نازم تلك أعمال المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدى إن يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غور الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رقم الكفار
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولبيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين ولطاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Kita pikirlah. Ada nyaring mah. Al-Fatihah dari Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram semajin ulama wal ahli wassalahin khususan ila wahyi Sayyidina Muhammad Allahumma bin Isa sallallahu alaihi wasallam qadam Muhammad bin Ali Ba'awi wa ila alihi qudra Allah Muhammad bin Amal al-Fasir wa qul ahwal bi yasil dastan kul maqam Syabdul Qadir Jali wa khalifati Syekh Muhammad bin Abdul Karim Hassan al-Madani wa Syekh Muhammad Ashraf bin Abdul al-Banjari wa Syekh Muhammad Sarawni Abdan Bagil al-Madani wa Syekh Muhammad Qasful Anwar bin Al-Had Ismail al-Banjari wa Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani Sokompul wa khususan ila ruhi Syekh Muhammad Salim bin Haji Muhammad Termal bin Yusuf al-Labi wa jami'i sanadina ila masyayikh ajma'in bi anna Allah kiram yu'ali darajati fil jannah wa yarfa'u wa yu'inu 'alaina wa 'ala ahli baitina min barakati ma asrarihim wa yaqulu min afatin khususiyatihim وأن الله لكم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول المقدسة وعافية ما كمل المتابعة للنبي الظاهر والباطن في عافية والسلامة في الدنيا والآخرة وخاتم عن الموت على الدنيا ولكل صالح إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat kepada kita bersama. Terlebih lagi nikmat bisa mempergunakan waktu untuk hal-hal yang positif, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita. Terlebih lagi kita mudah-mudahan dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu fikih kewanitaan, haid, nifas dan mustahadah, halaman 23. Hal-hal yang diharamkan telah. Nah, sebelum itu kita ulang sedikit semalam bibinyan tuh sunatullahnya ada 2 darah yang keluar, haid dan nifas, dan kemudian ada darah ketiga namanya istihadah atau penyakit. Darah haid itu semalam adalah darah yang keluar setiap bulan yang sudah ada waktunya dan tertentu. Sedangkan nifas itu adalah dari yang keluar setelah sempurna melahirkan. Sedangkan darah yang keluar nang kadar betantu namanya darah penyakit atau keluar selain hari-hari haid dan selain hari-hari nifas, nah namanya penyakit semalam. Nah semalam istihadah itu
sama kayak lakian tuh ada namanya silsil baul takameh tarus. Nah, bila orang takameh batal wudhunya lah, atau bahadas kecil maka kada usah bayang tapi mun takameh tarus. Nah, lalu ada keringanan agama, caranya ada. Sama bibinian juga, haid itu biasanya 6 hari atau 7 hari, paling cepat sehari semalam. Biasanya 6 hari atau 7 hari, paling lawas 15 hari. Tapi terkadang ada bibinian yang mungkin ada kata penyakit keluar tarus darahnya, ada yang sampai 20 hari, ada sampai sebulan. Nah, lalu kayak pengen tuh kada sembahyang kah? Tetap sembahyang, ada mungkin di situ darah haid, tapi ada juga darah penyakit namanya istihadah. Darah penyakit semalam ada terbagi 7. Nah, dia disahkan tuh 5 aja lah nota nyaman. Nah, itu nanti terjadi ada orang hanya semalam itu haid, pamulaan haid, cuma karena penyakit sudah. Nah, bila darahnya itu satu warna saja, misalnya itu kan bibinan biasanya 7 hari atau 6 hari haid pamulaannya, sekalinya sebulan keluar darah. Bila warna itu satu saja, warnanya satu saja, warnanya itulah ada beberapa, ada dari darah hitam, darah habang, itu darah apa lagi, darah kuning ya Allah, sampai apa tuh coklat. Nah, entah habisan lah. Nah, bila darahnya satu warna saja sebulanan keluar, berarti itu ada haid, ada darah penyakit. Maka orang hanya suah haid diambil sehari haji haidnya, sisanya 29 hari, misalnya 30 hari keluar tarus, sehari dianggap haid, sehari semalam, sisanya tetap wajib sembahyang 29. Nah, bila misalnya warna darahnya itu 2 macam, ada warna nang kuat hitam, misalnya nang kedua habang. Nah, tuh lihat kebiasaan apa ya, diambil karena nang tak banyak itu dianggap darah haid, nang kuat, nang kada kuat itu adalah darah penyakit. Misalnya 20 hari, 20 hari itu ada 10 hari darah kuat, 10 hari darah nang kada kuat, maka darah kuat itu dianggap adalah darah haid, dan sisanya darah penyakit. Itu mengulang pamulaan hanya haid. Nah, itu. Ada pulang karena orang istihadah karena darah penyakit itu sudah rancak dah haid. Soalnya bulan mengintu ini apa? Takana haid inya sekalinya. Nah, bila takana haid pas karena darah penyakit. Misalnya bulan tadi bulan apa? Bulan April. Biasa ya, April, sebelum April apa? Sebelum April apa? Mei ya. Kita ini Mei lah. Sebelum April apa? Maret. Bulan Maret lancar 7 hari. Bulan April lancar 7 hari. Soalnya bulan Juni, bulan Mei ini kadang ngaruan sebulanan keluar. Nah, bila ternyata warna darahnya sebuting aja sebulanan tadi, maka ambil bulan April tadi berapa hari apa haidnya, misalnya 7 hari, maka dalam 7 hari tadi 7 hari lah, maka bulan April nang Mei nang sebulanan nang berdarah ini satu warna bang, samakan kayak bulan tadi berapa nang misalnya nang haidnya 7 hari, maka nih 7 hari dianggap haid, sisanya itu istihadah penyakit. Itu wajib tuh orang lagi sembahyang. Nah, bila warna darahnya 2 macam, sama kayak tadi, bila 2 macam itu asal jangan 15 hari lah, misalnya 25 hari, 10 hari darah kuat, 15 hari darah nang apa kada kuat, maka nang diambil patokan 10 hari dianggap haid, 15 hari adalah darah penyakit. Nah, kayak itu. Soalnya warna darahnya bermacam-macam atau berganti-ganti, 20 hari misalnya atau 30 hari karena penyakit darahnya. Hari pertama habang, hari kedua habang hilang, hari ketiga kuning, hari keempat berwarnanya berwarna-warni, maka itu kembalikan ke pengaturan awal, yaitu bulan April berapa hari.
misalnya 7 hari, maka anggaplah 7 hari itu haid, sisanya itu adalah istihadah. Bila warna darahnya itu berganti-ganti, ada yang tadi kan saat pemulaan tadi satu macam aja, untuk yang kedua 2 macam, ada yang ini 2 macam tapi berganti-ganti atau beberapa macam. Nah, kayak itu. Nah, itu sekilas tentang darah istihadah. Halaman 23 berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Nah, bila orang haid, nifas, kada boleh melakukan hal-hal ini. Pertama, sembahyang melok, salat, halaman 23 lah. Islam memberikan ketentuan hukum haram bagi bibinian haid atau nifas untuk menunaikan salat fardu atau sunat. Termasuk salat sunat atau salat fardu juga menunaikan sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud tilawah itu apabila mendengar ulang bacaan ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan ayat tilawah, ayat sajadah. Nah, bila dia mendengar misalnya itu sunat sujud tilawah, ya lah. Sujud syukur kan, misalnya dapat duit 100 juta, nah, dapat duit 100 juta, tapi kan dapat duit di jalan kada, diberi ulang. Nah, lalu sujud syukur, ya lah, disunatkan sujud syukur. Atau misalnya yang terhindar dari mara bahaya, sujud syukur juga. Nah itu waktu haid kada kawa, waktu nifas kada kawa. Karena keduanya termasuk dari bagian sembahyang sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza aqbalatil haidatu fada'is salata." Apabila wanita mengeluhkan darah haid maka tinggalkanlah sembahyang atau salat. Hadis riwayat As-Sahihani. Akan tetapi dia tidak wajib mengqada salat, dan jika diqada hukumnya makruh. Nah, kada haram adalah rajin benar nih, misalnya diqadanya ada berpahala makruh ulang, jadi kada usah ya. Atau kada berpahala, sebagaimana perkataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, "Kunna nakhidu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa nahzuru wa nu'maru bi qadhi shaumi wa la nu'maru bi qadhi salati." Rawahu Syaikhaini. Kami pernah menganukan darah haid di masa Rasulullah, lalu setelah suci kami diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Hadis riwayat Syaikhaini. Ini kadang-kadang lah menjelaskan. B. Diharamakan pulang orang haid dan nifas berpuasa. Apabila seorang wanita dalam keadaan haid atau nifas, haram atasnya melakukan puasa fardu atau sunnah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Nomor 4. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika perempuan sedang haid tidak melakukan salat dan puasa? Hadis riwayat As-Sahihani. Akan tetapi jika tidak berniat puasa, dia melakukannya hanya untuk menahan diri dari makan dan minum, maka tidak mengapa melakukan hal itu. Jadilah bila misalnya orang haid, jangan makan di depan orang, itu rasanya haram. Tetapi yang bersembunyi, tetap disuruh bertahan makan di hadapan orang, iyalah. Jangan mantang-mantang makanya mantang-mantang kada berpuasa di depan orang makan mengacari. Menahan diri atau diet, ya, maka tidak mengapa melakukan itu. Para ulama mengatakan hikmah sebab diharamkan puasa bagi perempuan haid atau nifas karena melakukan dari itu melemahkan badan, begitu pula di dalam keadaan puasa. Jadi apabila puasa pada saat haid nifas akan terkumpulnya 2 hal yang melemahkan badannya, maka ditinjau dari segi ini syariat Islam mengharamkannya. Dan wajib atas wanita haid dan nifas nanti mengqada puasa Ramadan yang ditinggalkan pada hari-hari haid dan nifas. Cuma katakanlah mengqadanya itu tahun itu, bila terlanggar setahun maka dendanya apa? Puasanya tetap sehari tapi tambah satu mut lah, sekitar salitar. Nah, lalu bolehnya rajin puasa 6 campur puasa namanya puasa qada atau puasa 6, tapi niatnya tetap dilainakan berniat puasa wajib dahulu, misalnya saja aku puasa besok daripada mengqada keadaan puasa Ramadan.
Pacarnya fardu karena Allah Ta'ala. Itu pulang berpuasa pulang apa? Niat puasa 6. Aku apa saja aku puasa daripada sunat Syawal, sunat karena Allah Ta'ala. Nah, jadi gitu, jangan aku aku puasa fardu keadaan Ramadan dan nah dulu dan itu. Jadi dipisah, sebutin jalannya, jangan digabung dua. Lah, cara niatnya jangan digabung dua gitu. Berbeda dengan salat tidak wajib diqadha sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yusibuna ay al-haidu panu maru bi qada'i shaumi wala numaru bi qada'i salati wa sahih. Menimpa kepada kita akan wanita haid, maka kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha sembahyang. Sedangkan hikmahnya diwajibkan mengqadha puasa adalah karena puasa Ramadan itu hanya sebulan bangla kewajaran kayaknya. Ya Allah, kada banyak dalam setahun. Jadi tidak menyulitkan bagi wanita dalam mengqadhanya. Dan seandainya salat fardu itu diwajibkan mengqadha, tentu akan menyulitkan dan memberatkan bagi wanita. Sebab setiap hari ia mengqadha 17 rakaat. Itu malah 17 rakaat. Di qadha itu kasihan bibinya. Nah, itu luar biasanya Islam memberikan keringanan dan kemudahan bagi penganutnya supaya beribadah itu tidak ada unsur keterpaksaan dan tidak ada unsur untuk menyusahkan. Janganlah ada orang berpuasa sehari semalam ada bulan mana toh? Kayak bulan apa? Bulan Buddha tuh ya ada puasa sehari semalam pati geni karena 24 jam itu haram bagi kita. Kenapa ya? Karena melemahkan badan. Tapi kalau mulai jam 5 sampai jam 6 itu ada lama lapah waraya, tapi kadang menyebabkan penyakit. Bayangkan beberapa rakaat yang dikerjakan jika ia 6 hari kali 7 6 hari atau 7 hari 6 kali 17 berapa kira-kira? 6 kali 17 60 tuh lah. 7 bang kali 6 berapa? Udah 6 kali 7 berapa? Ayo. Nah, berapa? Kalau 4 6 kali 4 24 oleh 7 bang 18 kan 18 tambah 46 iya lah itu. Ayo ahli matematika kita atau dulu. Ayo 6 kali 7 berapa? 42. Nah berarti 60 tambah 42 berapa? 60 tambah 42 100. 2 bayangkan dia mengqadha 102 rakaat. Masya Allah saya mau bimbingan lah bagiannya Islam semua ibadah yang ada dalam Islam itulah kadang memberitakan lapah aja ibu lapahnya itu pangulir orang kira ada orang sambayang berjalan giring lah. Nah, berapa menit sambayang misalnya 5 menit, sedangkan dia biasanya mengangkat ini mana apa nih karyanya tas tuh isinya berapa kilo, tasnya mulai rumah diangkat sampai kasih ini berapa menit awah aja. Sambayang tuh juga ruak mana sambayang tuh banyak hikmahnya kesehatannya. Nah, jadi orang tua lapah tuh pangulir wara ya hatinya iyalah. Nah, jadi melihat mangga itu ada diwajibkan mengqadha sembahyang. Cuma untuk puasa diwajibkan karena setahun sekali aja bang. Oleh karena itu agama tidak akan menyulitkan kaum wanita. Dalam Islam ini prinsipnya senantiasa memberikan kemudahan bagi pengikutnya. Jangankan itu, bila kalau berdiri aja suruh apa ya berduduk. Bila kau berduduk berubah. Bila kau berubah bang pakai isyarat mata. Namanya Islam. Ujar Allah SWT, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah menjadikan untuk kalian di dalam agama Islam itu suatu kesulitan. Saya pulang membaca Al-Quran. Setiap wanita apabila dalam keadaan haid atau nifas diharamkan saya membaca Al-Quran, walaupun hanya seayat atau sebagian aja, setengah ayat, tapi niatnya baca Quran haram. La yaqra'ul junubu walal haidu minal Quran. Dilarang orang non junub dan wanita haid membaca sesuatu dari
Al-Quran. Nah, adapun jika seorang yang junub atau haid atau nifas membaca zikir atau wirid yang diambil dari Al-Quran, bukan membaca maksud baca Al-Quran, maka hukumnya boleh saja. Nah, biarlah membaca zikir boleh, atau ada Al-Quran tapi diulang jadi zikir. Kadang melihat baca Quran maka kada apa-apa, kada berdosa walaupun orangnya junub atau haid. Misalnya lah, waktu junub, waktu haid, waktu nifas membaca doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Nah itu Quran lah, tapi niatnya tadi zikir untuk naik kendaraan. Atau misalnya ada orang meninggal atau karena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, itu adalah ayat Al-Quran, tapi bukan untuk baca Quran, tapi untuk tabarruk atau niat untuk zikir. Maka kada apa orang junub atau haid. Paham ya boleh? Tahu lah niat. Nah, apalagi kira-kira nang Quran tapi dibaca lah, segitu membaca Quran. Dan juga boleh baginya membaca maksud membujurakan bacaan nang kaliru atau menjawab pertanyaan dalam pelajaran sebagainya. Misalnya pengen jadi guru bimbingan, tanya ada betakun, Pak, ayat berapa qul huwallah itu ya, berapa ayat qul huwallah, berapa ayat keempat itu apa aja lu kan hafal Pak. Ayat keempat apa? Ayat keempat apa? Bisa qul huwallah, walam yakul lahu kufuwan ahad, jadi guru. Soalnya gurunya baca Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu lain baca Quran, itu menjawab pertanyaan, maka digunakan walaupun gurunya itu dalam keadaan haid. Nah, atau misalnya apa? Membaca sagin mengobati orang, boleh juga. Ada haram bagi orang yang haid atau nifas. Ya. Sampai ada minumannya lah, boleh lah. Alhamdulillah. Bagian kian misalnya, karena ada minumannya. Nah, kepalanya. Nah, gimana tadi? Nah, kenangin tadi lah. Membaca Al-Quran, boleh. Halaman tadi 26. Dan juga boleh baginya membaca dengan maksud membujulakan bacaan yang salah atau menjawab pertanyaan dalam pelajaran dan lain sebagainya. Beda kalau ia membaca ayat Al-Quran di atas dengan maksud membaca atau dengan kedua-duanya, yakni baca Quran dan membaca wirid. Nah, itu haram lah, alhamdulillah. Bila membaca wirid aja, baca zikir, jangan niat baca Quran, boleh. Berarti membaca wirid boleh kada bimbingan? Baca wirid sembahyang boleh kada? Bila niat membaca Al-Quran haram boleh, tapi bila membaca wirid boleh kada? Boleh aja, ada nang wirid lah. Biasanya wardul latif, apalagi latif atas, batul, latif hadar. Ada Al-Quran dalam nikah. Bila niatnya membaca wirid aja, ada apa? Tapi bila niat membaca wirid dan membaca Al-Quran, nah ada hawa. Atau baca Quran aja, ada boleh juga, haram. Jadi biar niatan membaca zikir, ya lah zikir pahalanya tuh. Nah, ambil Quran barangnya membaca seayat, itu pasti membaca Quran, haram enggak? Ada ini tadi baca wirid, baca zikir, ya lah. Dia menyentuh Al-Quran, orang haid atau nifas atau junub tidak dibolehkan atau haram membaca tadi kada boleh, apalagi tadi menyentuh, termasuk juga menyentuh Al-Quran. La yamassu ilal mutahhar, tidak menyentuhnya Al-Quran kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Akan tetapi jika membawanya dengan barang lainnya seperti dalam koper atau dalam tas ada Al-Quran lainnya, maka hukumnya diperinci sebagai berikut. 1. Jika ia membawa, maksudnya itu niatnya membawa Quran haja atau membawa Quran dan barang, maka hukumnya kada boleh atau haram. Nah, begitu pula jika tidak bermaksud kedua-duanya. 2.
Dan jika dengan maksud membawa barang saja di dalamnya ada Al-Quran, tapi kan niat membawa buku, maka hukumnya boleh. Nah, bila kita tolak parinya kanalah kesekulaan parinya kada budu belum atau takantut, maka niat membawa buku atau membawa barang dalamnya Al-Quran misalnya lah. Yasin itu kalau dibawa lah Yasin lah. Nah, bila banyak Yasin pada bacaan lain maka itu membawa Quran, tapi Yasin itu banyak Yasinnya kalau banyak bacaan biasa kan, rasanya banyak bacaan biasa boleh dibawa lah. Jadi bila anak membawa Quran itu nyaman bawa Yasin. Yasin itu kan ada Yasinnya, ada bacaan-bacaan lain. Bila terbanyak bacaan lain maka boleh membawa benda itu. Nah, pas hujan lah, boleh hujan jelas atau lagi lah. Berdiam di masjid sambil minum apa? Jangan api dingin awak. Belajarlah minum obat. Atau obat pintar aja. Jamu bang. Jamu lain jamu acil. Jamu acil lain. Berdiam di masjid. Ujar orang Halabiyah. Orang di masjid. Nah. Apabila seorang wanita dalam keadaan haid dan nifas haram duduk atau berada i'tikaf di masjid. Nah, paling aja nampak mendengar pembacaan di masjid, situ haid lah. Ini ada boleh bagaimana di masjid, termasuk masjid itu di higa masjid. Apa tuh namanya? Apa aja? Hambirnya tuh termasuk masjid lah. Nah, bila misalnya langgar itu diulang-ulang i'tikaf, ada kewajiban tuh di masjid lah. Yang bila kawal i'tikaf berarti masjid kecil namanya. Di misalnya di Daun Najah, pian oleh pas pian haid ya dah belum. Oh my, pas anak barang haid jangan alas barang alas di malam. Seribu bang awak ya Allah. Karena bila haid lah jangan ke masjid, jangan ke langgar bagana. Karena itu kada boleh haram. La uhillal masjid li haidin wala junubin. Tidak ada diperbolehkan bagi binian haid dan orang junub memasuki masjid. Kecuali jika hanya menyeberanginya saja dan yakin darahnya kada tergugur, kada menetes di masjid tersebut, melalu boleh lah. Lalu bahasa sapu bang kira lalu kah bagaimana kak? Ya bahasa sapu di musala di masjid bagaimana kalau lalu kira-kira? Nah kada kawan tuh baju bahasa sapu di masjid ulang haid. Nah bagaimana bang tadi? Yang kan lalu tuh satu kan aja biasa pulang lalu pulang. Nah ada ini biasa sapu aja lawas. Nah lalu boleh, tapi nama ya bagaimana ada boleh. Jadi kan harus tahu batasan itu bila sudah haid. Nah itu hukum agama bang. Karena jika hanya menyeberangi saja dan yakin darahnya kada menetes di masjid maka boleh. Tapi makruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman illa abiri sabilin, kecuali jika dia hendak menyeberanginya untuk jalan. Tawaf. Nah, mudah-mudahan naik haji sebenarnya oleh. Ada orangnya haji marfu'ah, tapi orangnya lahir di Makkah. Di sini Bang, ada yang naik haji lah. Ada. Pengaruhnya haji apa? Haji gugatan pengaruhnya juga. Masihlah diwajibkan haji lah. Wajib masih. Kenapa ya haji bila lahir di mana di Makkah aja haji namanya haji amaliyah misalnya. Diharamkan wanita melaksanakan tawaf fardu atau sunnah apabila dirinya dalam keadaan haid atau nifas. Sabda Rasulullah SAW, "If'ali ma fa'alal hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri." Kerjakanlah seperti apa yang dikerjakan orang haji kecuali tawaf, maka kerjakanlah apabila engkau telah suci. Nah, bila ada tawaf kan tuh bayar apa ya Allah. Nah, bersetubuh. Nah, ini ulang 7 ke atas lah baru baca. Bersetubuh dengan istri yang sedang hamil, yang sedang haid, haram hukumnya walaupun jakarnya dibungkus pakai bentuk. Allah SWT berfirman, halaman 8. Fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna.
Sebab itu hindarilah istri-istrimu ketika dalam keadaan haid dan janganlah kamu bersetubuh dengannya sehingga mereka suci. Nah, zaman sebelum Nabi itulah orang Yahudi itu bila orang haid itu dipisahkan pada rumah, ulang rumah biasa. Jadi kalau boleh bepat di rumah, nah gitu. Ada ini kada ada, tetap bagana di rumah tetap bakawan cuma ada boleh bersetubuh. Gitu aja. Adapun hikmah Allah SWT melarang kepada laki-laki suami menggauli istri pada saat haid adalah untuk melatih suami agar sabar dan mampu menahan nafsu siknya apabila pada saat ia meninggalkan istrinya dalam jangka yang lama dengan terbiasanya sang suami menahan diri tidak melakukan hubungan pada saat istri dalam keadaan haid. Sudah barang tentu apabila dia suami pergi dalam jangka yang lama dia tidak akan melakukan hubungan yang kada baik dengan wanita lain atau bahasa ini sering cemarnya karena sudah terbiasa sebelumnya, maka larangan ini merupakan rahmat dan penahan hasratnya. Ilmu kedokteran mengatakan bersetubuh di saat istri haid merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penyakit rahim. Dapat mati ini berarti. Nah, berarti kan baiklah. Dan juga menyebabkan wanita yang bisa mandul. Nah, jika dia karena penyakit rahim, maka dia akan merasakan sakit yang tidak akan ditahannya. Suhu badannya akan bertambah naik dan serta masih banyak komplikasi penyakit lainnya yang merupakan akibat dari penyakit pada rahim itu. Sedangkan bahaya yang akan menimpa laki-laki yang paling pokok diantaranya adalah peradangan yang parah menimpa pada alveolar lalakian. Jurang berpenyakit masih yang Islam itu menjaga benar lah supaya apa ya kita ini jangan karena penyakit, jangan makan waktu panas, makruh, paham lah. Dan biasanya nasi panas bener, ayo makan waktu panas bener nih, panas ladar itu makruh. Kenapa ya? Menyebabkan lidah melatup, mutabakar kadang bang melatup. Dan itu ternyata apa ya kandungan gulanya tinggi bener, yalah. Atau minum waktu panas bener, makruh juga. Jadi Islam ini bagus menahan apa ya supaya jangan berpenyakit, yalah. Islam dia menyuruh apalagi ada dia bila mau masuk WC batis napa kiri jangan batis kanan kan apa karena ada hikmahnya sebab ketika orang masuk itu dengan batis kanan itu kadang protek untuk kesehatan tapi bila batis kiri Allah memberikan apa ya di batis kiri itu menahan daripada bakteri-bakteri luar biasanya Islam nih ya, supaya baik itu tapi masih aja batis mana anak kalau sama anak-anak tahir iyalah lalu ada bayar lagi ada batu lagi padahal menghilangkan atau dengan batis kiri bila keluar bang batis samanya ada hikmahnya lah samanya ada hikmahnya karena ada baksir yang menjalar ke saluran kencing lalakian yang paling berbahaya apabila mengadakan hubungan di saat kelamin saat istri haid dikhawatirkan anak lahir karena cacat lipra. Jangan deh yang baik bang dah hati-hati lah nih berpenyakit kekanakannya mungkin kuitannya semalam waktu bininya tuh apa ya waktu haid dia apa ya disetubuhi lalu berpenyakit naudzubillah ya oleh apabila sang suami terlanjur menyetubuhi istrinya saat haid atau nifas dia mengetahui bahwa itu haram maka dia telah melakukan dosa besar dan wajib bertobat serta sunat membayar denda kafarah. Idza waqa'a rajulu ahlahu wa hiya haidun in kana damu ahmara falyatasaddaq bi dinarin wa in kana asmara falyatasaddaq bi nisfi dinarin. Rawahu Abu Daud wal Hakim. Apabila seorang suami mendatangi istrinya sedang haid maka hendaklah ia bersedekah sebesar 1 dinar. Kalau 1 dinar tak dibolehkan. Jika waktu ibadah keluar warnanya merah dan setengah dinar jika warnanya kuning atau biasa. Maksudnya adalah jika dia melakukan hubungan saat darah lagi kuat-kuatnya awal-awal haid maka sedekahnya 1 dinar. Berapa 1 dinar? 4,2 gram emas. 4,2 gram emas. Berapa segram? Berapa segram? Siapa tahu segram berapa? Berapa putra? Gina berapa gina? Tahu lah anak. Siapa kalbi? Anjira, ada tahu lah, nggak bisa orang mas pak nih, mama pian tahu kira-kira tahu, suruh nggak tahu juga berapa kan?
Andai kata 1.500.000 misalnya, kali 4 berapa? Ayo. 1.500.000 kali 4 berapa? Uma banyak. Harganya kah? Segelnya 2 juta. Nah, 2 juta berapa kita hendak? 2 juta kali 8 berapa? Kali 8 berapa? Hah? 8 juta sekali hubungan lain. Ini ya aku benar. Nah, 8 juta bayar, jangan-jangan 2 juta lebih harganya pulangnya lah. Jika melakukan hubungan darahnya lama, maka sunat saparuh dinar. Berapa saparuh dinar? 2,1 dinar. Misalnya 2 juta lebih itu lah. Berarti 4 juta lebih itu untuk sekali hubungan nahan. Jadi bisa-bisa menahan si laki itu ya oleh karena bila-bila kipian pian ilmu bang. Awas ada tuh, ada apa nih? Apa nih? Warning. Bikin tangkurak rajin bacanya itu lah, itu tangkurak lah. Ada boleh macam-macam pian abahnya. Nah, hak bersenang-senang dengan sesuatu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita mau mengamalkannya. Mudah-mudahan seiring waktu, seiring zaman, Allah memberikan kekuatan iman kepada kita, penambahan ilmu dalam ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dijaga daripada hal-hal yang diinginkan, dihindarkan daripada pergaulan bebas, penyalahgunaan obat dan narkoba. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Nah, hujan rahmat. Jangan boleh kelang, biar boleh. Harinya hujan mana? Jangan santai-santai. Jadi lo ada yang lah, ada yang hujan. Nah. Itu memang bisa kata ya. Siapa bisa lagi belajar minum jamu belajar selama dia. Apakah dia bisa belajar loh? Bisa kan masih ada lah. Sehat padahal loh. Enggak bisa aja.